चैतन्य मठ की है। अस्मदेव गुरुपाद अमृतलाभ शिला भक्ति गोस्वामी गुरु महाराज की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति देतो माधव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की है। अमृताभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति मयोग भागवत गोस्वामी महाराज जी की। अमृतलाभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्तालोक परमहंस अमृतलाभ भक्ति विलास चिट्ठ गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति विलास चिट्ठ गोस्वामी महाराज। अमृतलाभ भक्ति विजय जादव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति विजय जादव गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति संबंध पर्वत गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी की है। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति शिला सदानंद स्वामी जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति बुद्ध सौती गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति कुसुम समन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरु शिला भक्ति कमन मौसन गोस्वामी महाराज जी की जय। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति कोमल संत गोस्वामी महाराज जी की। अमृतलाभ अभिन्न गुरु शिला भक्ति सौदा आश्रम गोस्वामी महाराज जी की। अमृतलाभ अभिन्न गुरुपाद शिला भक्ति शिला भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। सपार्श्व शिला भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। मध्य शिक्षा गुरु पुस्तक शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। मध्य शिक्षा गुरु पुस्तक शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी पुस्तक मध्य शिक्षा गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। पुस्तक मध्य शिक्षा गुरु शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। मध्य शिक्षा गुरु पुस्तक शिला भक्ति विस्तार विष्णु गोस्वामी महाराज जी सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंसाचार्य गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय। जय शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वहंस जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज गौरी वेदांत जय बलदेव विद्यास जी की जय। विश्वनाथ चकोतिवाद वृंदावन दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्यामानंद बोस श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी गोवर्ध गोस्वामी बक्रेश्वर शिवान सिंह जगदान कुंडी कुंडल विद्यानी नमाचार्य हरिदास ठाकुर जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास गुणेश्वर गोस्वामी प्रभु राय रमानंद सर्वदोद अंतरंग भक्ति रूपानुग गुरुवर की पुरुषोत्तम धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की गंभीरामंद गुंडी चामुंदी जी हरिदास ठाकुर समाधि मंदिर की सिद्ध बोलटोड़ा गोविनाथ खिरचोरा गोविनाथ नील माधव शिला बहुपाद अभिवास्तुरी की समग्र पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम की मायापुर धाम नवद्वीप धाम की गंगा जी की जय। जमुना जी की सरस्वती जी की जय। भक्ति देवी बिंदु देवी की है। नित्य रासोश्री शिवा संगन की है। अद्वैत भवन की है। मुरारी सिपाट की है। नंदनाचार्य भवन चंद्रशेखर गौधर्मन सीतारंगन शिवासंगन जोगवीर मंदिर सीमान महाप्रभु अभिवास्तुरी तत्व सेवित विग्रहगण की है। आकर्मण मूल मठ की मूल मठे सेवित समस्त विग्रहगण की है। नित्य रासोश्वर शिवासंगन सेवित समस्त विग्रहगण की है। ईश्वर दान की है। ईश्वर दान से गुरुपाद पद्म मूल समाधि मंदिर की गुरुपाद पद्म प्रतिष्ठित श्री गोपीनाथ गौरी मठ तत्व सेवित राधा गोपीनाथ गौर गौरणी सिंह लक्ष्मण सिंह जगन्नाथ जी जो गोपेश्वर महादेव जी गौतम कानून की गौतमस्व स्वरूप इंद्र महाराज गौतमस्व सानंद सुगता कुंज शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर भजन कोठी की शिला ठाकुर पुष्प समाधि मंदिर की ठाकुर सेवा कृष्णदास बाबाजी महाराज तदीय समाधि मंदिर की शिला गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज भजन कोठी की नंदीश्वर महादेव नंदिया की बिंदादेवी की हरिहर के तो हरिहर भगवान की सुबर्ण विहार के तो सुबर्ण सेन राजा सुबर्ण विहारी हरि की हंस वाहन जी की है। पंचानन तला जी की है। सर्वविघ्न नाशनकारी भक्तविघ्न नाशनकारी श्री नृसिंहदेव भगवान की है। प्रहलाद महाराज की है। सपार्षद प्रहलाद महाराज सपार्षद श्री नृसिंहदेव भगवान की है। जय 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 समग्र मायापुर धाम नवद्वीप धाम की दास बनात वृंदावन धाम की श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज नंदुगम जट प्रसना की नयन सर अभ्यन सर मन सर पवन सर कुसुम सर चंद्र गोविंद कुंड मानस दान घाटी जी की जय। हरिदेव जी महाराज जी गोपेश्वर महादेव बुद्धेश्वर महादेव चकलेश्वर महादेव नंदेश्वर महादेव कमेश्वर महादेव दाऊ जी महाराज राधा गोविंद गौर नित्यानंद रासस्थली वंशीवाड़ धीश्वर बस्तन का कलियत हो गया सेवा कुंड निकुंज व निधुवन जी की राधा श्याम सुंदर राधा रमन राधा वल्लभ राधा गुलान राधा दामोदर लंज श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधा मदन मोहन जी 84 कोष ब्रजमंडल जी श्रीमद भागवत जी महापुराण जी गौरी शंकर जी की बिंदादेवी की जय जय। चातुर्मास व्रतों की चातुर्मास व्रत पालन को भक्तबिंद की है। जय पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम व्रतों की पुरुषोत्तम व्रत पालन को भक्तबिंद की जय। गौरी शंकर जी पूजनीय उपस्थित वैष्णव बिंद की सत्यमणि मातृमणि जी अनंत करे वैष्णव बिंद की है। हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम प्रभु की है अनंत करे वैष्णव गौर प्रेमानंदे हरि।
वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं एतात्विहं पनुतपाल्यभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Acharya aranir adyo sad ante vaushi uttararani tat pravachanam sandhyanam vidya sandhi sukhavah. Gaudiya Goshtipati, Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru, disse que a alma condicionada não consegue encontrar uma bênção absoluta, seu próprio bem espiritual. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que a alma condicionada, mesmo que tente da melhor maneira possível, ela não consegue encontrar seu benefício eterno. Através do seu esforço pessoal, não importa quanto seja, a alma condicionada não consegue encontrar seu bem absoluto. A alma condicionada forçosamente tem que depender do Guru dos Vaishnavas para encontrar seu bem absoluto. Se ela não depender do Guru dos Vaishnavas, sem depender do Guru dos Vaishnavas, ninguém consegue encontrar esse benefício absoluto, o bem eterno. Em nome dessa busca, eles fazem tantas confusões que um grande problema pode surgir na vida deles. Sem a ajuda de uma alma autorrealizada, é impossível. Eu estava explicando que ontem Indra Maharaj quis ignorar o Guru Padapadma, o Vaishnava dos pés de lótus. Mesmo mentalmente, às vezes nós gostamos de ignorar, nós desejamos ignorar o Guru. De alguma maneira ou de outra, sabendo ou não sabendo. Sem saber também. Se eu, sem perceber, faço uma parada, a parada não é perdoada. Às vezes, o pecado feito sem consciência pode ser perdoado, mas a parada não. A parada é calculada, ela é contabilizada contra nós, se nós a cometemos sabendo ou sem saber. Essa é a regra. Ontem nós discutimos como o Sr. Indra Maharaj, ignorou o Guru dos pés de lótus, o seu Guru adorado. E por conta disso, ele foi envolvido numa série de resultados e de uma série de ações pecaminosas, como uma aranha que faz uma teia. Da mesma maneira, a alma condicionada faz uma teia de atividades pecaminosas. Depois de ter nascido no mundo material, neste mundo, quando a alma nasce, ele não trouxe nada com ele. Ela só trouxe o próprio corpo nu que lhe foi dado por Krishna, através do ventre materno. Mas quando ela deixa o mundo material, mas ela não leva nada, nem aquele corpo. Falsas filosofias vão dizer, e as pessoas que alcançam um nível só verbal, elas pronunciam isso. Quando eu sair, abandonar o corpo, não vou levar nada daqui. Mas ela não sabe o que isso significa, é difícil realizar isso. Repetidamente, nós tentamos retificar a nós mesmos, observando a situação penosa do mundo material. Repetidamente você experimenta, você tenta isso, mas mesmo assim você pode falhar sem a misericórdia do Guru. Sem a misericórdia do Guru, você não pode sair de Maya. Ninguém consegue sair de Maya sem a misericórdia do Guru, sem Guru Kripa. Quando você desfruta de verdadeiro Guru Kripa, somente então é possível sair de Maya. Caso contrário, não é possível. Então, Indra Maharaj,
cometeu essa grande ofensa ao ignorar o Guru Pada Padma, de quem ele aprendeu tudo. E no Bhagavatam, Krishna vai avisar, vai nos deixar este aviso, esse alerta. Ele diz isso: saiba, eu sou o Acharya, eu sou o Gurudeva. Eu sou o seu Gurudeva, diz Krishna. O Sr. Krishna nos deu esse aviso. De tempos em tempos ele repete esse aviso no Bhagavatam. Mas a gente não quer prestar atenção, porque a mente é instável. Ela está ocupada com a matéria. Hoje ela é grata, amanhã ela esquece. Quando você deixa toda a matéria e todo o seu desejo de desfrute da matéria, finalmente você desenvolve um intelecto sofisticado, fino, afinado. Quando você deixa todo o seu desejo de desfrute, quando você deixa de lado todo o seu desejo de desfrute, e aí você consegue ter um intelecto e ter visão para discernir o que é bom e o que é ruim. Mesmo que alguém chame alguém, aquele é um pandita. Eles também fazem erros, porque Maya é muito forte, que você não pode evitar fazer erros, é impossível. Maya ela está focando. E você pensa, eu vou querer esse desfrute, mas a duração do desfrute você não calcula. As pessoas pagam centenas de milhares de rúpias para desfrutar com bobagens passageiras. 1 milhão, 10 milhões para ficar uma noite num hotel. E eu me pergunto, o que eles querem? Ficar lá só uma noite? O que eles comem nesse hotel? Ouro? É muito caro ficar lá. Mas eles não vão pensar, quanto tempo eu quero desfrutar aqui? Eles vão focar somente nesse desfrute. Eles não pensam, eles acham que uma noite ali é algo maravilhoso. Tome cuidado. Krishna diz, eu sou o Acharya. Krishna repete isso sucessivamente, muitas vezes, mas a gente não presta atenção. Krishna diz, eu sou o Acharya. Acharya Mam Bijaniya. Significa que você deveria especialmente se concentrar no fato de que eu seja o Acharya. Krishna diz assim. Então nunca tente insultá-lo, nem mentalmente. Tudo desmorona. O pilar do bhajana quebra. É destruído. Você está fazendo uma estrutura de bhajana, não como um pilar, uma coluna, mas tudo aquilo desmorona se você insulta o Vaishnava. A alma condicionada, depois que elas nascem, elas criam como um quarto, o quarto do falso ego, os aposentos do falso ego. Isso acontece nascimento após nascimento. Então existe esse espaço do falso ego. E dentro desse quarto, desse aposento, a gente se sente confortável. Eu sou esse aqui. Muito bem. Está tudo bem. Dentro do falso ego. Dentro desse quarto, que é um quarto muito frágil. Só dá um tapa e ele cai. Algo frágil. Se você der um golpezinho, ele desmorona, ele quebra também. Então,
Voltou. Então, para. Será que eles sabem lá? Vou escrever aqui. Mas eu consigo escrever aqui? Acho que não, porque eu não estou. Preciso fazer login. Escreve lá. Transmission stopped. Stop PD. Está paralisada a imagem, as pessoas estão vendo. Né? Voltou. Mais tarde, esse personagem que Maharaj não quer nomear fez um templo na Malásia. Eu era um menino. Ele era já uma pessoa de idade. Estou falando de mais de 25 anos atrás. Você não pode provar. Você não pode provar que alguém que tem uma posição na sociedade como um acharya esteja livre do falso ego. Você pode dar aulas e você pode ter títulos, mas o verdadeiro acharya é Krishna quem determina. Se você quiser aplicar a filosofia que você aprende na sua vida, não é fácil. Não adianta você falar. Se você dá um Harikatha que você não aplica na sua própria vida, seu Harikatha é falso. Ele é um Harikatha sem vida. Aqueles que estavam seguindo Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshashidra Goswami Maharaj, como é difícil falar e manter o comportamento. Mas os devotos puros se habituam e chegam nisso naturalmente. Você deve calcular. Você nasceu num lugar muito elevado ou não? Você tem que ver se você tem opulências ou educação, estudos. Se você fala sânscrito, quem que pode alcançar seus pés de lótus? Ele voa. A pessoa aprende sânscrito e ele fala o Shastra. Essa pessoa é o máximo. Eu voo no céu. Tem tanto falso ego que a perna não toca o chão. É cheio, eu vi várias pessoas assim, que dá Harikatha deslumbrante. Já está caído faz tempo, mas está dando Harikatha. Dar Harikatha é seu dever, seu patife. Dar Harikatha é o dever do Guru Varga. Somente se você estiver em conexão com o Guru Varga, você pode dar Harikatha. Taking birth in a very nice place, rich country or high family, maybe, it depends upon the situation. So, Janma Aishadjo, Shuto, nice educational girl. Sri, are very nice looking, glamorous. Então, Maharaj está falando de pessoas também que são muito bonitas, muito atraentes, ou muito ricas, ou têm muita cultura. Esses pontos fazem o falso ego ficar de pé. E isso pode derrubar você. Em primeiro lugar, você tem que chegar ao Guru e o Vaishnava. O Guru vai dar um chute no seu falso ego. Ele vai bater nessa estrutura. Ele vai quebrar este quarto para que ele se arrebente. Primeiro o dever do Guru é arrebentar o seu falso ego. Se o Guru não faz isso, então é porque ele não é Guru. O primeiro dever do Guru é quebrar o aposento do seu quarto ego. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso.
Ele disse, eu nasci numa família muito elevada, eu tinha muito falso ego. Na verdade, ele não tinha. Ele falou isso para o nosso bem. Eu pensei que eu sou um homem, eu pensava que eu era um homem muito estudado, que eu tinha uma boa aparência. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca teve falso ego, mas ele fala assim para nos ajudar, para que a gente se corrija. Então ele diz, quando eu quis me aproximar de Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj pelo conselho de Bhaktivinoda Thakur, Gorakshara Das Babaji Maharaj o ignorou Prabhupada. Prabhupada contou isso. Quando eu aproximei de Gorakshara Das Babaji Maharaj, Gorakshara Das Babaji Maharaj me ignorou. Ele se comportou comigo como se eu não fosse nada. Eu falei para ele que eu tinha um certo valor, que eu já tinha estudado. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu já estudei muito na minha vida. Mas quando eu fui diante dele, desse grande Paramahamsa, eu percebi que eu não tinha valor nenhum. Todas as minhas qualidades, todas as minhas designações, todas eram inúteis diante daquele Paramahamsa, do Gurupada Padma. Eu falei para ele que eu tinha estudado coisas que tinham valor. Mas diante dele, eu percebi que tudo que eu tinha, para ele não tinha valor nenhum. Ele falou, isso é um lixo. E Prabhupada depois explicou, meu Gurupada Padma, ele quis dar um chute no meu falso ego, para arrebentar. E aí eu pude descobrir a beleza dos pés de lótus do Gurupada Padma. Com o falso ego, ninguém consegue enxergar a beleza dos pés de lótus do Guru. Somente então eu pude ver a beleza dos pés de lótus do meu Guru Maharaj, que chutou longe o meu falso ego. A mesma coisa Prabhupada disse para Sadananda Swami. Mesmo que ele não tivesse falso ego, ele disse isso para Sadananda Swami, para seu discípulo alemão. Qualquer qualidade que você tenha, qualquer currículo, qualquer título, você deve amarrar isso e jogar isso no fundo do oceano, para que você nunca mais toque nisso. Qualquer qualidade que você tenha, primeira coisa, empacote tudo e jogue isso nas águas mais fundas do oceano, para que você não possa pegar de volta. Aí sim você pode vir até mim. E aí você vai começar. Qualquer tipo de experiência que você tenha tido, você pode jogar fora e recomeçar tudo de novo. Esse é o conselho dos Vaishnavas puros. O Vaishnava puro nunca faz um compromisso. Ele é de uma família muito chique, muito elevada, então vou tratar ele bem. Se você quer saber da verdade absoluta, Tattva Gyan, que é um tesouro incalculável, o tesouro de Prema, de Bhakti, aí sim você pode vir. Quem falou para você vir até aqui, para vir até a mim? Pergunta Shambhava. Pela mesma razão, Kunti Devi vai dizer, ela disse para o Senhor Supremo, Kunti Devi disse, você não deve esquecer, vida após vida, lembre-se desse ponto. Caso contrário, você pode perder a sua tolerância, a sua paciência, seu bhajana, sua conexão. Você pode se perder. Esses são os 4 objetos sobre as bases do que as pessoas constroem o falso ego. A própria beleza física,
uma família elegante ou elevada, refinada, dinheiro, e as pessoas que estão baseadas nisso não conseguem alcançar os pés de lótus de Krishna. E muito estudo, inteligência e estudo. Porque você só pode fazer bhakti se você se transforma num niskinchana bhakta. Se você não compete com os demais, se você tem humildade absoluta, se você não diz mais eu e meu, se tudo que você tem e é, você entrega ao Guru. Isso é akinchana, niskinchana, uma pessoa que não tem interesse material algum. Somente um akinchana bhakta pode saber quem você é. Então o Guru vai bater nisso. As pessoas que têm muita beleza, muito dinheiro, muito estudo e uma família elegante, uma família culta. Tudo isso não tem significado e você pode até alcançar a posição de acharya, mas se você não tiver destruído seu ego, você não é um acharya. Isso não tem significado. Narada Muni, Naradaji Maharaj foi forçado a falar sobre isso. Ele teve que falar sobre isso. Para quem? Você sabe? Você se esqueceu. Para os dois filhos do Deus, do semideus da fortuna. Ele é um Jaksha. Kuvera. Os filhos de Kuvera. Eles eram tão arrogantes, mesmo diante do Guru dos Vaishnavas, diante de Narada Muni, eles não prestam reverências, não ignoram a presença dele. Mesmo diante de Narada, eles estavam nus nadando no rio, desfrutando do rio Mandakini. E Narada pensou, eu não quero honras e posição, mas para dar misericórdia para eles, duas almas condicionadas dessa maneira, eu vou ensiná-los. Naradaji Maharaj não quer Labha Puja Pratista, não quer honras e adoração. O Guru e o Vaishnava não querem Labha Puja Pratista, adoração, dinheiro, prazeres. Eles se tornariam fracos se quisessem isso. Em qualquer situação, mesmo que ele esteja sendo insultado, mesmo que as pessoas sejam contra ele, digam coisas terríveis contra ele, mesmo assim ele vai ficar em silêncio e dar Harikatha. Ele não vai responder. Mesmo numa situação que seja impossível dar Harikatha, Vaishnava dá Harikatha mesmo assim, porque eles não querem ser aplaudidos, receber fama espiritual. Como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era um grande devoto do Senhor, mas todos os sarrajias do outro lado do rio, aqui, o insultavam. Eles deram para ele 5 minutos, deu 5 minutos de Harikatha e saiu. Onde quer que você precise de Labha Puja Pratista, você vai se tornar fraco. A sua inteligência não fica se você quer essas coisas materiais. A inteligência do Guru é incalculável. Mas os falsos Vaishnavas não são inteligentes, eles estão fazendo um teatro. Então, os falsos Vaishnavas não são inteligentes, eles são fracos. Eles estão fazendo um teatro. A verdadeira inteligência é a verdadeira devoção que está com o verdadeiro Vaishnava. Porque eles não têm interesse material. Eles não estão tensos ou ansiosos. O grande Prabhupada era a personalidade mais inteligente desse mundo material. Em toda a Brahmanda, Indra, Varuna não são tão inteligentes quanto Prabhupada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur era o mais inteligente de todos.
Por quê? Porque o amor dele por Krishna era incomparável. A inteligência vem da devoção. Não é porque eu vou fazer uma cena que eu sou inteligente. Não, a inteligência corresponde ao grau de devoção. Então, os filhos de Kuvera são tão arrogantes que não têm o menor pudor, a menor etiqueta diante de Narada. Aqueles que são arrogantes estão concentrados somente na matéria, eles não enxergam nada de espiritual. Se você deixá-los, fazê-los perder tudo e transformá-los em mendigos, aí sim eles vão abrir os olhos para a vida. Quando eu era criança, minha mãe ia num determinado lugar para buscar algumas coisas. Eu vi um homem que era tão pobre. Ele morava numa favela. Finalmente, ele ficou muito rico. Ele começou a fazer turbantes, design de turbantes. Não sei quem foi que ele contactou, não me lembro a história, mas ele acabou ficando rico. Que em pouco tempo, ele comprou um prédio enorme em Calcutá, perto de Bagbazar Gaudiya Mata, onde eu ficava. Ele ficou riquíssimo. Antes eles não conseguiam nem comer, a família dele. Então, depois disso, eu esqueci mais ou menos a época. E de repente o trabalho dele parou, e ele perdeu tudo. E ele vendeu a casa em 5 anos. E foi de novo para a casa da favela. Eu vi isso acontecer na minha vida. Eu testemunhei isso de Shambhava, a vida dessa pessoa. E eu vi isso porque os meus olhos estavam abertos. Quando ele ficou rico, eu vi. Os familiares dele jogavam comida cara, comiam um pedaço e jogavam fora. Ele não ligava. Depois disso, eles ficaram tão pobres que eles teve que vender a casa e morar numa favela. Então Narada sabe o que diz. Ele fala perfeitamente. Eu vi alguns sadhus que tinham quartos de lama. Eu vi os acharyas de hoje, falsos acharyas que dizem que vieram de famílias muito elevadas, mas na verdade moravam numa cabana de palha. E hoje em dia eles chutam longe os Vaishnavas puros. Eles são tão poderosos, porque têm tanto dinheiro, dirigem tantos templos. E eu posso voltar ao caso de Narada. Veja que dinheiro e opulências não são bons para todos. É bom para quem já é um rei santo, como Ambrarish Maharaj, Yudhishthira, Prahlad Maharaj, porque eles não vão desenvolver falso ego. Você pode não acreditar que todos os arranjos de Yudhishthira Maharaj para servir Krishna, todas as opulências dele ele usava para servir Krishna. Ele fazia os yagyas, as cerimônias de fogo, gigantescas cerimônias de fogo, para mostrar que ele era o soberano deste mundo material. Tudo era feito para a satisfação de Krishna. Mas você não acredita? Tudo que ele fazia era para a satisfação de Krishna. Não era para a sua satisfação pessoal. Ele se sentava na cadeira pelo desejo de Krishna. Krishna ia fazer Abhisheka e colocar a coroa na cabeça. Você é o rei. Esse era o desejo de Krishna. Yudhishthira não queria ser rei por si só.
E ele aceitou ser rei porque Krishna queria, e se Krishna não quisesse, ele sairia do trono. Então Naradaji Maharaj vai dizer, quando suas opulências, quando as suas bênçãos te fazem cego, é melhor ser um mendigo. Isso eu disse 23 anos atrás, num Harikatha de noite. Se você tem dinheiro no seu bolso, fizer você ter falso ego, é melhor você ser um mendigo. É mais prático. O Senhor pode fazer você virar um mendigo. O que significa mendigo? Que você abre os olhos e não tem nada, e assim nem seu falso ego fica ali. Eu falei sobre isso na Chaitanya Mata há uns 25 anos atrás. Eu me lembro de Shambhava. Então, quando você desenvolve seu falso ego por conta das suas bênçãos, isso é muito ruim para você. As bênçãos podem servir, suas propriedades, a sua inteligência, poderia servir. Ela serve como um tapa-olho, e você perdê-las pode servir como uma visão, como óculos, como finalmente enxergar. Naradaji Maharaj, na verdade, estava amaldiçoando esses filhos de Kuvera, mas as maldições de Naradaji funcionam como bênçãos. Ele disse, vocês vão nascer como árvores. Caso contrário, não seria possível para eles encontrar Krishna. É por conta dessa maldição que eles foram encontrar Krishna no futuro. Eles encontraram Krishna engatinhando na varanda de Yashoda. Krishna derrubou as árvores e eles voltaram à forma de semideuses. Então, uma maldição de um Vaishnava é muito importante, é muito valiosa. Agora você volta ao ponto e preste atenção. Indra Maharaj estava insultando o seu próprio Guru. Ele esqueceu que Brihaspati era o Guru, porque ele era um rei. Eles fingem que não conhecem o Guru. Uma vez eu escrevi uma carta de Shambhava. Você não vai devolver a livraria, a biblioteca? Você mentiu para mim, você disse que ia me devolver minha biblioteca. Agora você diz que eu tenho que pegar permissão de não sei quem. Me doaram essa biblioteca. Por que você vendeu minha biblioteca? Quem vai julgar você é Nityananda. É Balarama que vai julgar você. Você quis me trapacear, roubar todos esses livros sagrados que eu recebi de doação. Essa é a condição da vida devocional hoje em dia. Mas se eles não se abrigarem na verdade geral, como eles poderiam tomar abrigo na verdade absoluta? Se eles não conseguem tomar abrigo nem na verdade material, você não consegue dizer a verdade nem do ponto de vista material. O que é a verdade evidente? Como, se você não enxerga nem isso, como é que você vai ver a verdade absoluta? Você veio fazer o bhajana da verdade absoluta? Como é possível se você não enxerga nem a verdade que está na sua frente? Se eu fizer essa pergunta, ninguém responde. Eles são dessa maneira. Eles me colocaram nessa situação. Mas eu suporto tudo, eu tolero tudo. Qualquer situação que ocorra, eu tenho que tolerar. Caso contrário, seria um problema para mim, diz Shambhava.
Então Naradaji Maharaj não vê que o Guru, Indra Maharaj não vê que o Guru estava chegando. E ele, por conta do falso ego, e quando o Guru se vai, o que acontece? Nós falamos sobre isso ontem. Até que a situação se torna algo muito complexo. Quem vai poder cuidar do Yagya? Aí eles convidaram Vishvarupa, que era um Brahmana. E o que aconteceu? Finalmente, o que ocorreu? Então, Vishvarupa vai fazer o Yagya e ele vai fazer uma oblação ao seu tio, que é uma entidade demoníaca. Mas Indra fica nervoso e, ao invés de questioná-lo, ele corta sua cabeça. Veja como o karma cria uma rede de sucessões de pecados. Então, as águas, as árvores e as mulheres vão dividir o karma de Indra. O Panchasasya. Tudo aquilo que é proibido no Ekadasi. Por que é proibido no Ekadasi? Porque Indra comete esses crimes, esses pecados, e as coisas que são proibidas no Ekadasi recebem o pecado de Indra naquele dia. Então, as bolhas de água, as mulheres, através da menstruação, das dores menstruais, tudo é distribuído assim, os pecados de Indra. Então, o pai de Vishvarupa, que foi decapitado por Indra, decide matar Indra. Então ele vai fazer um yagya. E de dentro desse yagya, ele espera que venha uma personalidade muito importante. Uma personalidade muito forte de dentro do yagya. E o que aconteceu? O resultado foi o contrário. Houve uma pronúncia que foi mais rápida ou mais lenta em algum ponto, criando uma vogal dupla ou única. E em sânscrito isso muda o significado da palavra. Quanto espaço você deve dar? Você nunca esteve dentro do templo de Jagannatha, onde as crianças aprendem o Samaveda, o Rigveda. O Guru senta e as crianças estão lendo os Vedas ali, estão pronunciando o que o Guru fala. Então, eles pronunciam esses mantras com um ritmo. E as crianças falam no mesmo ritmo. O Guru está falando e tem uns sintomas secretos, uns gestos que correspondem à perfeição dos Vedas. Quão alto. Então as crianças pronunciam e o Guru faz sinais em relação a se eles estão pronunciando bem ou mal. Muito bem. De acordo com a pronúncia, se a pronúncia não é perfeita, o significado pode mudar. Então a personalidade que saiu do fogo, que deveria matar Indra, por conta da pronúncia, foi dito, a personalidade que vai sair do fogo vai deixar Indra mais poderoso. Indra, o inimigo vai ficar poderoso, não o inimigo de Indra vai ser poderoso. Em vez de dizer o inimigo de Indra vai ser poderoso, a pronúncia do mantra saiu, o inimigo Indra vai ser poderoso. Então Trosta, o pai de Vishvarupa,
apontava Indra como seu inimigo. Mas ao invés de pronunciarem o inimigo de Indra será poderoso, eles pronunciaram Indra, o inimigo será poderoso. Então é por isso, pelo motivo pelo qual Vitrasur, o demônio que sai de dentro do fogo, não vai poder matar Indra. Ele era fortíssimo, Vitrasur, mas mesmo assim ele não pôde matar Indra por conta da pronúncia do mantra. Ele seria capaz de matar centenas de Indras, mas o resultado foi diferente por conta da pronúncia do mantra. Então, por conta dos ossos de Dadishi Muni, então aquele raio era infalível. E Indra usa os raios para, como chama Vajra, como um raio, que é como um míssil, uma arma feita de raio. Então, durante essa luta que dura um ano, Vitrasur vai ensinando coisas para Indra. Porque Vitrasur, na verdade, era Chitraketu Maharaj, que era um grande devoto, que tinha sido amaldiçoado por Parvati e por Shiva. Então, Vitrasur vai dizer para ele, agora não é o momento para dizer, para expressar timidez. Porque ele corta a mão de Vitrasur. E Vitrasur diz, não hesite agora, mesmo que eu esteja sem uma das mãos. Me mate. E ele ora para o Senhor, Vitrasur, e desafia Indra. Se você não tem desejos materiais, você fica diante de mim. Pode ficar diante de mim. Se você não tem desfrute material, desejo de desfrutar da matéria na sua vida, então você pode ficar de pé e vir aqui na minha frente. Caso contrário, você pode ir. Veja o desafio que ele faz para Indra. When Vitrasur speaking in front of Anantadev, Sankarshan, diante de Anantadeva de Sankarshan, Matarang Khaga, Vasyatha, Stan, Kudarta, Stanota, I forget, I always speaking. This sloka. Como diz esse mantra? Stannam Yatha, Vaswataram Kudarta, Priya Priyeva Bushitam Vishanya, Manaha Arandaksha Didikshatam. Speaking. Ó Senhor, ele diz, eu quero ver seus pés de lótus. Eu tenho um desejo, uma atração pelos teus pés de lótus. É algo irresistível, eu não posso parar. Como um passarinho pequeno que espera para receber algo na boca, como um bebê que chora sem parar, para que a mãe ponha ele no colo e dê leite para ele. E o amamente. Como a esposa que espera o esposo. Muitas histórias sobre pessoas que esperam algo ardentemente. O amor de tais personagens são muito profundos quando são capazes de abandonar o corpo pelo outro.
como Noli Damayanti no Mahabharata. Se eles sentem uma paixão tão forte que eles poderiam morrer. Como o caso daquela prostituta e do príncipe, o filho de Agbarvasa, que se apaixonou por essa prostituta. E ela foi, essa é uma história que Maharaj está contando, que é real. É uma história indiana. Ela foi colocada viva dentro de uma tumba. E o rei vai construir uma torre em volta dela. E ela vai morrer ali. Mas esse amor não é puro. É um amor contaminado. Porque se não há relação com o Senhor Supremo, o amor não é puro. Ele é um amor contaminado. Talvez num standard, num nível material, esses amores poderiam ser considerados muito fortes. Mas no nível espiritual, eles são impuros, eles não são aprákrita. Somente se você tiver conexão com Krishna, o amor tem valor. E Vitrasura ora aos pés de lótus do Senhor Supremo. Quando um passarinho não tem asa para voar, ele só fica sentado no ninho chorando, chi, chi, chi. Eles esperam sem esperança, estão ali, sem força nenhuma. Então, esse passarinho está esperando. Então, como quando o esposo chora para encontrar a esposa, que não pode suportar essa separação, apesar de ser material. Então, Vitrasura vai falar diante do Senhor, usando esses exemplos. Indra Maharaj vai fazer uma rede de Karma Kanda, uma rede de ações e reações. Vitrasura quer voltar para Bhagavan, para o Senhor Supremo. Veja a diferença. Externamente, Vitrasura tinha nascido como um demônio, mas isso acontece pela maldição de Durga, Devi. Ela coloca ele nessa forma. Ele era um grande devoto, ele era Chitraketu. Mas ele se tornou um demônio, porque ele havia criticado Parvati Devi. Então, na verdade, Chitraketu não havia cometido uma ofensa. Porque se há uma verdadeira aparada sobre Chitraketu, porque ele faz um comentário em relação ao Sr. Shiva, o que ele disse? O Sr. Shiva estava sentado e Parvati Devi estava sentada sobre a perna dele. E Chitraketu viu e disse, ele é um Jagadguru, ele não deveria estar sentado com a esposa no colo. E Chitraketu e Indra eram irmãos espirituais, eles estavam brincando um com o outro. Mas Devi ficou brava. Ele não estava, na verdade, criticando, ele estava dizendo, veja como ele é autocontrolado. Se realmente tivesse acontecido uma parada, uma ofensa, como ele teria alcançado Bhakti, mesmo na forma de um demônio? Porque enquanto ele está lutando com Indra, ele deseja morrer para alcançar Krishna. E Indra fica enlouquecido, fica assustado ao ver esse humor de Vitrasura. Vitrasura.
É o quinto ou sexto canto do Bhagavatam, esse passatempo. Como é possível que você não exiba as suas emoções demoníacas? As suas emoções são de um devoto puro, diz Indra para ele. Como é possível? Você é um demônio que foi criado para me matar? Mas você é um devoto exaltado? Como é possível? Eu cortei seus braços, sua mão, e você está falando sobre Krishna? Como é possível? Veja a diferença entre Vitrasura, o devoto, e Indra. Indra está propagando a sua rede de karma, e Vitrasura, mesmo na forma demoníaca, estava sentindo Bhakti. A luta deles dura um ano inteiro. E leva um ano inteiro para cortar a garganta de Vitrasura. Então, imagine o tamanho de Vitrasura. Agora, mais um pecado, porque Vitrasura na verdade era um Brahmana. Então, Indra acumula mais um pecado. Enquanto Vitrasura é liberado, quando Indra o mata, Indra recebe mais um pecado. Então ele vai ficar, ele vai se esconder na montanha de Kailash, no Manasarovar. Tem um lago lá. Kailash é como um cristal. Parece algo feito por alguém, feito por um homem. E tem um lago lá, que é o lago demoníaco, que é cheio de sal. Se você buscar no mundo inteiro, essa água pura não está, você não pode encontrar no mundo inteiro. Tem um lago divino e um lago demoníaco lá. O divino chama Manasarovar. E Indra vai lá. Ele entra dentro do centro de uma flor de lótus, onde Lakshmi Devi está sempre em expansão ali. In his name, so that all this kind of sinful result of the sinful activities can go away. Now you try to think. Agora tente pensar. Se Indra fosse realmente Niskinchana, não tivesse desejos materiais, ele não está nesse nível, mas vamos imaginar que ele estivesse. Se ele fizesse, cantasse o bhajana de maneira niskinchana, sem desejo material, ele poderia ter corrido todos esses perigos. Mas ele pensa, eu sou um grande rei, eu sou um semideus muito importante, esse é meu pai, essa é minha mãe, eu sou o rei dos céus. Isso cria uma rede de karma. Ele vai cometer erros. Primeiro ele vai insultar o Guru. Ele está no caminho do karma, no Karma Kanda. Kanda significa caminho. Quem diz para você fazer um yagya? Por que você vai fazer yagyas? Por que você vai fazer cerimônias de fogo? Por que você não canta os santos nomes? Você quer o yagya para poder receber frutos do karma. Então você vai convidar o Guru, aí você vai cometer erros, o Guru vai embora, aí você vai chamar Vishvarupa, aí Vishvarupa faz outro erro, você corta o pescoço dele. Quem é que não comete erros no mundo material? Somente os devotos puros. A alma condicionada. E a solução que você encontra também é um problema. Você pensa que é uma solução. Eu já vi mães mais velhas chorarem, meu filho não casou,
Peça para ele se casar. Agora eu estou velha, queria um neto. Aí finalmente o menino casou. Aí quando a mulher veio, a esposa veio, ela era uma bruxa que torturava a sogra. E a mãe teve que sair da casa do filho. Veja que situação. Ela queria ter uma família maior, acabou sozinha, isolada. Eu poderia falar de casos incontáveis. Quando eu vi o casamento do meu irmão mais velho, eu pude entender na hora. E aí o que vai acontecer aqui com a vida familiar? Tudo isso aqui não vai ser nada bom. Se na minha própria vida eu vi isso, quando eu vi o casamento do meu irmão mais velho, eu já percebi. Olha o resultado do casamento. Eu vou renunciar. Deixa que eles morram se matando aqui. O que eu posso fazer? Minha mãe era como uma criança. Muito simples. E a nora vai torturá-la. É melhor eu sair daqui, porque senão eu vou ficar brigando com eles. Eu já estava planejando ir embora, me render para os Vaishnavas de Shambhava. Foi o arranjo de Nityananda e Balarama. As pessoas querem arranjar uma solução, mas eles vão trazer problemas na sua vida. Eu já falei sobre Atmadeva. Atmadeva queria um filho, mas finalmente, quando descobriram que o filho dele tinha um caráter demoníaco, que ele gastou toda a fortuna do pai, o pai ficou louco, foi para a floresta buscar paz. Então, em primeiro lugar, ele foi para a floresta para conseguir um filho. Aí depois que ele conseguiu o filho, ele foi para a floresta. Eu preciso de criança, de um filho. E agora ele foi para a floresta dizendo, por que eu tive um filho? Você foi para a floresta para orar para Krishna para ele te dar um filho. Agora você foi para a floresta para ele te livrar do filho. Isso é o Karma Kanda. Karma Kanda nos guia ao inferno. E não existe outra solução. Cuidado. Então eu já disse ontem I was speaking about yesterday that one Kurori Prakshi, after that I told about that então ontem nós estávamos falando sobre aquele inseto que captura o outro e o outro se transforma porque ele fica com medo e só pensa no inseto que o capturou. E aquela lagarta vai mudar de forma e ela vai ficar parecida com o inseto que a capturou. Como se fosse uma borboleta estranha que vira o próprio carrasco. Então, o Avaduta, o Brahmana, ele vai aprender algo disso. Ele vai dizer, se isso é possível, por que isso não vai ocorrer no campo devocional? Se você já ouviu falar de um camaleão? O camaleão muda de cor. Ele vai de um lugar para o outro. E ele medita no lugar onde ele está. E a cor do corpo dele muda. Se ele vai para um arbusto verde, o corpo dele fica verde. Ele se concentra no arbusto e o corpo dele fica verde. Então, minha pergunta é essa. Se no mundo material
esse tipo de meditação acontece, imagina se você meditar num Vaishnava. Se você pode mudar de corpo, ele mudou de espécie. Como é possível? Então, se um devoto medita concentrado nos pés de lótus do Senhor, ele não vai alcançar resultado nenhum? Pense. Claro que ele vai alcançar um resultado. Como Khattanga Raja, quando informaram a esse rei que ele tinha 48 minutos para viver. Eu tenho mais 48 minutos só? Então, esse rei, Khattanga Raja, ele era muito poderoso. Indra o havia convidado para ajudá-lo a lutar contra as entidades, os exércitos das entidades demoníacas, dos demônios. Então agora, os semideuses queriam abençoá-lo. Sua ajuda é muito eficaz. Então, eu gostaria de lhe dar algumas bênçãos. Então, Khattanga Raja vai dizer, eu vou perguntar depois. Eu quero saber quantos anos eu vou viver, essa é a bênção que eu quero. E os semideuses foram verificar e disseram, olha, sentimos muito, mas você só tem mais 48 minutos, segundo o seu horóscopo. 48 minutos? Então o que eu vou fazer? Então me abençoe para que eu alcance os pés de lótus do Senhor Supremo. Ele deixou tudo, em frações de segundo. Ele deixou tudo e sentou para meditar nos pés de lótus de Krishna. Ele alcançou o sucesso espiritual. Ele realmente se desapegou de tudo. Então, é possível, se você alcança, se você conseguir deixar toda a matéria para trás. Externamente, você pode sentar para ouvir o Harikatha. Externamente, você faz japa, você faz ekadasi. Mas você garante que na sua mente não tem matéria nenhuma nesses momentos? Você não pode mentir. Eu sei. Sei que você não vai mentir para mim. Não, eu não consigo. A matéria está na minha mente. Mesmo se você está ouvindo Harikatha e cantando japa, você não pode dar garantias que você está fora de Maya, que você está fora da matéria. Então, quem consegue sair da matéria? Isso é um grande problema. Para eliminar a matéria, você tem que alcançar a ajuda do Guru dos pés de lótus, do Vaishnava puro. Quem é esse Guru? Quais são os sintomas dele? Como o discípulo pode alcançar benefícios fantásticos, enormes do Guru? Como? Benefícios espirituais. Ontem eu disse como uma aranha pode fazer a teia. Shatmatam Rajan Purvarupam Ashantajan. Previously I told Jatha Previamente eu disse Hridaya Durnam Santa, it is written Santatto Samtatto Bhaktataha Bhaya Brihitto Bhuyasvam Prasati Evam Maheshwaraha. Maheshwara, o Senhor Supremo, Maheshwara, ele manifesta toda esta criação. Quando a criação acaba, ele vai desdobrar tudo isso. Ele vai recolher tudo isso. É algo muito interessante. Uma razão se funde com a razão precedente. O universo se fecha como se fosse, Maharaja explicou, como se fosse um guarda-chuva que abre e depois você aperta ele e ele fica pequeno. Ele vai se desdobrando e depois ele vai se dobrando de novo. E tudo aquilo submerge dentro do corpo transcendental do Senhor.
Assim como a aranha que, pela boca, ela tira aquele fio para fazer a teia. Yatha urnanavi hridayad urnam santyatto bhaktataha. And after that taya birhitto bhuyostvam grasati eva maheshvara. What speaking? One by one here. Yatha urnanavir hridayad urnam santatto bhaktataha taya birhitto bhuyos tvam grasati eva maheshvara. Bhuyo mane again going to... O que diz esse mantra? Que o universo inteiro vai se fechar e voltar para dentro do Senhor. É feita toda a teia de tempo e espaço, depois ela é recolhida. Assim como a aranha. E ontem nós comentamos isso, diz Shambhava. Shatmatam rajan purva rupam ashantajan. Previous sarup going to change. A forma de antes vai mudar. Another sarup. Sarup of that insect by a forma daquele inseto vai mudar. Ele se transforma no inseto que o capturou. Porque a sua meditação profunda muda seu corpo. Como é possível? Porque é como se uma cobra virasse um pássaro. Como é possível uma espécie virar outra? Mas isso ocorre na natureza, esse inseto existe. Portanto, isso indica que se nós meditarmos nos Vaishnavas, nós nos transformamos. Então, agora, aquele Brahmana Avaduta, ele vai falar: from all those gurus, gradually I learned everything. Eu aprendi de todos esses gurus, diz o Avaduta. De todos estes, eu aprendi como se fossem meus gurus. After that, he already told, I already discussed before, how Avaduta Sannyasi is speaking. Então, já discutimos como o Avaduta Sannyasi disse, o meu corpo é como um outro guru. O meu próprio corpo, para mim, é um guru. Ó rei, diz Avaduta Maharaj, este meu corpo também funciona para mim como um guru. Como? Porque ele me avisa, ei, a qualquer momento você pode morrer. Este corpo é feito de carne e osso. Os cachorros podem comer seu corpo. Eles podem fazer um festival, um banquete. Ah, um corpo humano aqui para a gente comer. Que maravilha, eles vão dançar e cantar. E você fica se achando. Essa é a sua situação. Então, Avaduta Sannyasi diz: Evam gurubhyo etebhyo eshame shikshitamati shatmopasikshtam buddhim srinume bhadato prabhu. And now speaking, deho gurur mamo viraktir vivek hetur vibhrat sma shattanidhanam satatartur udakam and tatyani aneno Bimiswami yatha tathapi parakcham ityo iti avasito bicharami ango. O que significa? Este meu corpo também é meu guru. E ele me avisa a cada momento.
que eu posso abandonar o mundo material, que esse corpo pode morrer, e que, portanto, eu não devo procurar desejo, desfrute material. Somente os tolos procuram desejo material, desfrute material. No Gita, o Senhor vai dizer, aqueles que são tolos, aqueles que não têm inteligência, vão buscar coisas materiais. Porque elas começam e acabam. Então eles vão se esforçar por nada. O Senhor Krishna vai dizer para Arjuna, então todos os objetos que podem ser percebidos pelos sentidos são objetos dos sentidos. Os olhos podem ver coisas bonitas. Você pode com os ouvidos ouvir coisas harmônicas. E Krishna vai dizer isso para Arjuna. Arjuna, somente os burros, os tolos, correm atrás de coisas materiais. Porque isso é uma armadilha. Qualquer tipo de desfrute. Isso é possível alcançar através dos órgãos dos sentidos. As mãos, a língua, os ouvidos. Krishna vai dizer, tenha certeza que essa é a fonte de todos os problemas. Essa é a fonte das suas situações penosas. Isso pode lhe jogar no oceano das misérias. No oceano das misérias. Então Krishna vai falar isso para Arjuna. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes. Eles nunca procuram um desfrute material. Eles vão enxergar qual é a consequência daqueles desfrutes. A mesma coisa. Nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre este verso. Então, Avaduta Sannyasi vai dizer, todos os meus sentidos me puxam em direções diferentes. Todos os meus órgãos dos sentidos. Meus ouvidos puxam para um lado, meus olhos puxam para o outro, minha língua puxa para aquele outro. Está acompanhando? Um devoto de Bakura. Sem me perguntar, ele veio aqui até a Goshala. Ele já tinha 70 anos de idade. Eu disse, meu filho, você poderia ter me perguntado. Agora estamos no meio do vrata, não tem prachada aqui. Nós estamos só fazendo somente uma refeição para proteger a vida. Como é que você vai ficar aqui conosco nessa época? Ah, é? Então ele foi embora. A gente está cozinhando uma coisa só por dia. Ou banana, ou flor de banana, só isso. Com um pouquinho de arroz. Sente-se então para Harikata. A gente não tem tempo para cozinhar. Eu disse, meu filho, se você tivesse me avisado, você quer prachada muito gostosa, mas como é que eu faço aqui? Que seva você vai fazer? A gente está fazendo Harikata esses dias. Então, amanhã eu vou falar sobre isso. Como os nossos órgãos dos sentidos nos puxam em diferentes direções. Em diferentes direções. Mas se você é puxado assim,
Se você sentir essa mesma atração por Krishna, aí sim você alcança o sucesso, 100% garantido. Mas isso é muito difícil, não acontece facilmente. Se nós sentíssemos essa mesma atração por Krishna, seria muito melhor. Mas isso não ocorre. Só sentimos atração por coisas materiais. Então, como os nossos gurus podem nos salvar? Nós poderíamos citar Prahlada Maharaj. Tudo isso nós vamos falar amanhã e vamos explicar. Agora a gente pode voltar para o primeiro verso com o qual começamos este Harikatha. Qual é este verso? Acharjor aranir adyo shad anteba oshi uttararani tat pravachanam sandhyanam vidya sandhi shukhavaha. Eu posso explicar um pedaço desse verso amanhã. O Guru é Krishna que explica isso para Uddhava. O Guru e o discípulo, ambos, Guru e Shiksha, são comparados com dois pedaços de madeira. Um está mais alto que o outro. Tat pravachanam sandhyanam vidya sandhi sukhavaha. What is this? Now, Bhagavan speaking, this speaking, that two wooden piece log, dry wooden piece log, if you go on making friction, se você esfrega dois pedaços de madeira, esfrega um no outro, esfrega no outro. Eu já vi isso em Vrindavana. Algumas árvores de pinho seca estava 45, 48 graus nos pés de Giriraj, de Govardhana. E uma árvore começou a esfregar na outra por conta de um ar quente que estava soprando. E ela pegou fogo. Eu falei, meu Deus. O fogo está dentro da madeira, escondido. E ele é ateado pelo fogo do sol. Ele está armazenado dentro da madeira. E aí você descobre que o fogo estava ali. Da mesma maneira que eu garanto diante de vocês. Você tem fogo dentro de você, mas você não está conseguindo acendê-lo. Todos vocês, você, todos vocês têm fogo espiritual. Mas você não consegue realizar porque você é tolo. Mas está dentro de você. O Gurudeva só está ajudando a acender esse fogo que você já tem reservado dentro de você, armazenado dentro de você. Isso o Guru faz. Eu vou explicar isso em detalhes amanhã. Como que o Guru e o Shiksha vão se friccionar. E como, pela ajuda de Pravachan, o Harikatha pode acender o fogo no coração. Como é possível? 100% eu garanto que é possível. Se não é porque você é um tonto. Aí isso pode ser. Mas se você ouviu o Harikatha de verdade, de maneira sincera, o Guru pode acender o fogo espiritual dentro do seu coração. Shukhavaha Vancha Kalpataru Sikhiva Sindhu Patitanam Pavanabho Vaishnavabhyo Namo.
Com toda a atenção, você tem que ouvir o Harikatha e digerir o Harikatha. Não é só escutar, tem que digerir todo o Harikatha. Agora vamos fazer o Kirtana. Façam o Kirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol.